بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پارسی مذہب کیا ہے، پارسی مذہب کے عقائد و نظریات کیا ہیں، پارسی اپنے مردوں کو کیوں پھینک دیتے ہیں، پارسی مذہب میں بہن سے شادی استغفر اللہ کیوں کی جاتی ہے۔ ناظرین، زرتشت یا پارسی ایک قدیمی مذہب جو تقریباً 3500 قبل فارس میں ظہور پذیر ہوا۔ زرتشت کے علاوہ اسے پارسی مجوسیت اور آتش پرستوں کا مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کا نام ایک ایرانی پیغمبر زرتشت سے منسوب ہے، جسے 30 برس کی عمر میں آرموز یعنی خدائے یکتا کا اعلان تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہیں سے یہ مذہب مشرقی ایران سے ہوتا ہوا دنیا کے بہت سے خطوں میں پھیلتا چلا گیا۔ یورپ، افریقہ، ہندوستان اور پاکستان میں آج بھی پارسی موجود ہیں۔ پارسیوں کے مکانوں اور عبادت گاہوں اور ان کے گھروں میں ایک آگ روشن رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ آتش پرست کہلاتے ہیں۔ عرب لوگ انہیں مجوسی کہتے ہیں۔ پارسی مذہب میں آگ کو مقدس مانا جاتا ہے اور آگ ہی کی پرستش یعنی عبادت کی جاتی ہے۔ پارسیوں کے نزدیک ہر چیز میں گندگی، پلیدی اور ناپاکی ہے سوائے آگ کے، اور خدا کہاں رہتا ہے؟ آگ میں رہتا ہے۔ اس لیے پارسی اپنے گھر میں چراغ یا آگ کا شعلہ بطور تبرک ہمیشہ روشن رکھتے ہیں۔ ناظرین، پارسی مذہب کی مقدس کتاب کا نام اوستا ہے۔ زرتشتی عقائد کے مطابق ہر چیز کا خالق ایک خدا ہے، اور زرتشتی دن میں 5 بار خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ زرتشت کیسے نماز ادا کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کلپ میں جو پیچھے لگا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہندو سناتن دھرم اور یہودیوں کی طرح پارسی مذہب بھی غیر تبلیغی ہیں۔ یہ لوگ نہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ان کے ہاں شادی کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس بات کو جو میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا، انتہائی برا سمجھا جاتا ہے اس بات کو کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے یا ان سے شادی کرے۔ قریبی رشتہ داروں سے مراد ان کے خونی رشتے ہیں، یعنی محرم رشتے، جن میں ماں، بہن، باپ اور بھائی شامل ہوتے ہیں۔ اسلام میں تو اس کی بے حد سختی سے ممانعت ہے، لیکن پارسی مذہب میں بھائی اور بہن میں نکاح کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بڑی تعداد میں لوگ پیروی کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں۔ پارسی بہن بھائی آپس میں کئی عرصے سے شادیاں کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، زرتشتی عقیدے میں موت کے بعد صدقے کے آخری عمل کے طور پہ جسم کو پرندوں کی خوراک بننے دیا جاتا ہے، تاکہ مردہ جسم، انسانی جسم جو ہے، پانی، ہوا اور زمین کو ناپاک نہ کرے۔ تاہم اس عقیدے کے مطابق سب انسان پارسیوں کے مطابق برابر ہیں، اور موت کے بعد ان کے اعمال ہی ان کے کام آئیں گے۔ اس لیے پارسی برادری میں فلاحی کاموں کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ برادری معاشی طور پر کمزور پارسی خاندانوں کی بھی ہر ممکن سپورٹ اور ہیلپ آؤٹ کرتی ہے انہیں۔ ناظرین، پارسی مذہب کے مطابق پانی، ہوا، سورج، آگ، یہ ساری چیزیں اتنی پاک اور مقدس ہیں کہ ان کے تقدس کو بحال رکھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اس لیے پارسی مذہب کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ مردے کو دفنانے یا جلانے سے یہ عناصر ناپاک اور پلید ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے مردوں کو دفنانے یا جلانے کی بجائے اونچے مینار یا پہاڑوں پر کس کے حوالے؟ چیل یا گدھوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے آگے ڈال دیتے ہیں، اور ایسے مینار کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ٹاور آف سائلنس، یعنی مینار خاموشاں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، پارسی مذہب کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے، اور اس وقت پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں پارسیوں کی تعداد 2000 کے لگ بھگ ہے، جن میں سے زیادہ تر پارسی کراچی میں رہائش پذیر ہے۔ ناظرین، جب عربوں نے ایران فتح کیا تھا تو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بن گئے، کچھ نے جزیہ دینا قبول کیا، اور باقی 8ویں 10ویں صدی عیسوی ترک وطن کر کے ہندوستان واپس آ گئے تھے۔ ان کا کلیم تھا کہ ان کے مذہبی رہنما کے پاس اوستا کا وہ قدیم نسخہ موجود ہے جو ان کے پیغمبر زرتشت پر
नाजिल हुआ था। पारसी अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने की बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि उन्हें गिद्ध चील वगैरह खा जाए। इस इमारत को जो मैं बात कर उसको दुख्मा कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए, दुख्मा ऐसे शहरों में तामीर किया जाता है जहां पारसियों की तादाद ज्यादा हो। मसलन मुंबई और कराची में दुख्मा मौजूद है, मगर बाज शहरों में पारसियों के कब्रिस्तान भी मौजूद है जिनमें मुर्दों को बअमर मजबूरी दफन किया जाता है। लाहौर में पारसियों का बहुत बड़ा मशहूर कब्रिस्तान मौजूद है। नाज़रीन, जिस्मानी तहारत और खुली फिजा में रिहाइश पारसियों के मजहबी फराइज में दाखिल है। पाकीज़गी की मुकद्दस अलामत के तौर पर उनके इबादत गाहों और मकानात में हर वक्त आग रोशन रहती है, खा वो चिराग ही क्यों ना हो। हिंदू सनातन धर्म और यहूदियों की तरह पारसी लोग अपने मजहब की तबलीग नहीं करते। उनके नौजवान ये बात वाज़ेह नहीं होने देते कि उनका ताल्लुक पारसी मजहब से है। ये लोग अपने मजहब को छुपाते हैं और किसी को भी अपनी मजहब की तबलीग नहीं करते। नादरीन, दुनिया को इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते और दूसरे वो लोग जो किसी न किसी मजहब से किसी न किसी तरीके से अटैच जुड़े हुए हैं। जो लोग मजहब के वजूद से इनकारी होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद से भी इनकारी होते हैं, जिनको दूसरे लफ्जों में मुल्हिद कहा जाता है। इस वक्त मुल्हिदीन की काफी तादाद है जो ज्यादातर रूस, चीन और यूरोप में आबाद है, क्योंकि ये किसी मजहब के पाबंद नहीं होते, इसलिए उनकी निजी जिंदगी में किसी हुदूद और कयूद की पाबंद नहीं होती। खास तौर पर इंसान के जिनसी ताल्लुक में ये किसी भी किस्म की पाबंदी के कायल नहीं होते। इनके मुताबिक इंसान अपने साथ या किसी जानवर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है। इसके अलावा जो लोग किसी न किसी मजहब से जुड़े हुए होते हैं वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहब में इस बात को जो मैं करने जा रहा हूं इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने महरम रिश्तों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करे या उनसे शादी करे। करीबी रिश्तेदारों से मुराद खून के रिश्ते हैं जिनमें माँ बाप, बहन भाई शामिल होते हैं। मगर पारसी मजहब में एक फिरका ऐसा भी है जिसमें बहन से शादी करना इंतहाई मोतबर समझा जाता है। नादरीन, इस फिरके की ज्यादातर तादाद ईरान में पाई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर ये फिरके वाले लोग भारत में मुकीम हैं। अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इनकी तादाद में तेजी से कमी होती जा रही है। इनका आबाई इलाका जानते हैं कहाँ है? इनका आबाई इलाका ईरान है, जहां की हुकूमत कई सदियों से थी। दोस्तों, ये तो थी पारसी मजहब के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इल्म हासिल करना हमारा बुनियादी फरीजा है और इल्म हासिल करते रहिए। कब्र से, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करते रहिए ताकि आपके इल्म और आपके विजडम में इजाफा हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी फिटनेस का राज क्या है, तो आपको बताता हूँ। मेरी फिटनेस का राज है सलाजीत। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि वो सलाजीत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 85 मिनरल्स हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी, सेक्सुअल वीकनेस महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इशू है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो सलाजीत जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में, और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल कभी नहीं करने हैं आपने। अगर आप इस सलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें और वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।